नमस्कार आज परिक्रमा को आपण मानक स्वागत करुछु। पुस्तक मनुष्यर श्रेष्ठ बंधु ये सर्वप्राचीन सर्वपुरातन एवं सर्वुठारु विश्वस्त बंधु मध्य। पुस्तक एवं लेखक मानक सम्मान जणाइबा पई 1995 रु यूनेस्को विश्व पुस्तक दिवस हिसाब रे 23 एप्रिल को पालन करि आछि। याकु मते विश्व स्वत्वाधिकार दिवस मध्य कुआ जाय थाए। तेणु पुस्तक और स्वत्वाधिकार परस्पर सहित संयोजित जी लिखि थाए ता पाखरे स्वत्वाधिकार थाए, बेले बेले से स्वत्वाधिकार अन्य को मध्य हस्तांतरित करथाए। तेणु एभली गोटे दिवसर गुरुत्व कौन कहीं यह पालन करा जाउची एवं आजिकालिकार जो परिवर्तित परिस्थिति जोठी समस्त हाथ में गोटे गोटे मोबाइल फोन आ इंटरनेटर व्यवहार बढ़ी जाइए से समय पुस्तकर गुरुत्व केते, पुस्तक केते आग्रही करुची व्यक्ति विशेष को केते जन पढ़ुचंती एवं पुस्तकर आवश्यकता अच्छी कि नहीं से संपर्क में आलोचना करने आज विषय वस्तु आम रखीचु इंटरनेट जुगर पुस्तक। ए संपर्क में आलोचना करने आज 3 जन विशिष्ट व्यक्ति विशेष आम पाखे अच्छा जो मैंने निजे मध्य लेखक एवं पुस्तक सहित अंगांगी भाव जड़ित। मो पाखे अच्छा डॉक्टर शांतनु कुमार रथ, भाष्यकार लेखक एवं गणमाध्यम व्यक्तित्व। तांका पाखे अच्छा डॉक्टर शैलेश्वर नंद, विशिष्ट नाट्यकार लेखक एवं अभिनेता। एवं शेष में अच्छा डॉक्टर वैष्णव चरण महांती, प्राबंधिक साहित्यिक एवं से मध्य जड़े भल वक्ता और पुस्तक सहित संपर्कित। आम डॉक्टर शांतनु कुमार रथ पाखु आरंभ करवा जे पुस्तकर आवश्यकता मनुष्य जीवन में केते यह गोटे प्राथमिक आवश्यकता नुहे। तेणु पुस्तक को आम गोटे गुरुत्वपूर्ण अंग बोली व्यक्तिर कहीपर। प्रथमे आज विश्व पुस्तक दिवस रे मु समस्त पाठक बंधु मान को अभिनंदन जनइबी एवं समस्त को विनम्र अनुरोध करी जे सबु प्रकार आधुनिकता सत्वे पुस्तक सहित से जुक्त ही रहिबा जारी रखंतु। आपण जो कथा उठेले जे पुस्तक जीवन रे एक अपरिहार्य आवश्यकता की एक अपरिहार्य आवश्यकता पुस्तक तो परे आसिला। आमे जदि वैदिक जुगरु आरंभ करिबा वैदिक जुगरु ज्ञान सबू लोकों को मुहरे थिला, श्रुति बोली कहा जाउथा। लोक ताको सुनी सुनिकरी मन रखुथिले। कौन थिला सेथिरे थिला जे सृष्टि संपर्कित ज्ञान, ए संसार कौन, ए जगत कौन, ए मनुष्य कौन, ए प्राणी माने कौन, ए प्रकृति कौन, ए संपर्क रे मुनि ऋषि माने जहाँ अनुभव करथिले एवं तांको अनुभव रु जहाँ उच्चारित होइथिला सेगुड़ाक सब लोक मान मुहरे खेली बोलूला एवं लोक आचरण विषय लोकाचरण विषय एवं जीवन संपर्क एवं ताकू परवर्ती समय लोकों मुहर संग्रह करी संकलित करने को पड़ा। ताकू व्यासदेव संकलित कले एवं संकलित करिवारु तांको ना वेद व्यास है। तेणु श्रुति रे थाऊ कि लोकों मुहरे थाऊ कि पुस्तक आगे थाऊ ताहा जीवन रे एक अपरिहार्य आवश्यकता एइथिपाई जे संसार समस्त ज्ञान से साइता होकर थाए। पुस्तक रे कौन थाए मु 6टी अ कथा आपन को कहबी। से 6टी अ होची जे पुस्तक रे जहाँ संचित होकर थाए कौन कौन ताहा गोटी होची अध्ययन। जी पुस्तकटी रचना करे से बहु अध्ययन करी पुस्तकटी रचना करे। द्वितीयटी हैला अनुध्यान, से जीवन घटना चरित्र परिस्थिति ए समस्त को पर्यवेक्षण थाए। आ गोटे अ हैला ताको केवल से अनुध्यान करे नहीं ताको अनुशीलन करे, तार गोटे दृष्टिकोण से प्रयोग करी से ताको अनुशीलन करे एवं ता देहरु जे जहाँ निष्कर्ष से अनुभव करे ताको से प्रकाश करे। एवं तापरे आसिला अनुभव, अध्ययन अनुध्यान अनुशीलन अनुभव। तापरे आसिला जे अभिज्ञान। अभिज्ञान कहले जहाँ आम ज्ञान बोली कहूचु गोटे विजडम बोली आम जहाँ को कहूचु जोटा अनुभव रु आसे ताहा मध्य से पुस्तक रे साहित्य है कि थाए। आउ गोटे थाए अभिनवत्व, गोटे नूतन किछि नुआ कथा। यही 6 प्रकार गोटे पुस्तक रे थिबा हेतु जेहेतु ताहा आम जीवन पाई जगत पाई एवं आमर व्यक्तित्व पाई ताहा अत्यंत अनुकूल एवं ताहा प्रेरक। सेति पाई पुस्तकटा को आम जीवन रे गोटे अपरिहार्य आवश्यकता बोली भाबिबा। कहीं पुस्तक नथिले मते तो कहीं अंधार दुसची एटा हेई पारे जे आपण बहुत पढ़ंती लेखंती बोली मु एठी आसीबी डॉक्टर नंदंग पाको आपण को मु विज्ञान सम्मत भाव में कहबी। पुस्तक रो जो कहा जाइछि जे या स्मृति शक्ति बढ़ाए, कंसंट्रेशन बा फोकस दृष्टि निबद्ध कराए
ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ କରେ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ୁ ସେ ଚରିତ୍ର ସେ ଘଟଣା ସହିତ ଆମର ସହାନୁଭୂତି ରୁହେ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ତଥା କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀକୁ ଆହୁରି ପରିମାର୍ଜିତ କରି ଆହୁରି ପରିବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଭାବରେ ପଠନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ପଠନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଚକ୍ଷୁର ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ, ମେମୋରି ମଲିକୁଲ୍ସ ବା ସ୍ମୃତିଶକ୍ତିର ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାକୁ ଦୋହରି ଦୋହରି ଆମେ ଯେଉଁ ଅନେକ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବହି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମକୁ 2 ଥର 3 ଥର 4 ଥର ଆମେ ପଢ଼ୁ, ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ବି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ୁ। ଏ ଏ କଥାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁ, ନିମଜ୍ଜିତ କରୁ, ଏ ନିଜରକୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଭଳି ଗ୍ରହଣ କରୁ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନାନୁଭୂତିକୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରି, ଯେମିତି ଆପଣ ନାଟକ ଲେଖନ୍ତି, ନାଟକ ଜଣେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଅଭିନୀତ ହେଉଛି ବୋଲି, ନ ଦେଖିଲେ ବି ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ବହିଟି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ସେଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ସେଇ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ୁଛୁ, ସେଇ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛୁ, ସେ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ହେଇଯାଉ। ଏଣୁ ତା ଭିତରେ ଏତେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲା ପରେ ଆମର ସେ ମେମୋରି ମଲିକୁଲ ବା ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଏ ଏବଂ ତାହା ମଣିଷକୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ପୃଥିବୀରେ ବୋଧେ ଆଉ କୌଣସି ଆନନ୍ଦ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ ଯାହା ବହି ଦିଏ। ବହି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ନିମଜ୍ଜି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ତାର ଆନନ୍ଦ କେତେ ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ କୌଣସିଥିରେ ମିଳିପାରେ ନା। ତାକୁ ବହି ଭିତରେ ଖୁସି ହେଇକି ରହିଲା। ଆମେ ବହି ଲେଖିଛୁ, ବହି ପଢ଼ିଛୁ, ବହିକୁ ଅଭିନୟ ମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନେଇକି ନାଟକ ଅଭିନୟ କରିଛୁ। ଏଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ବହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବି କରିଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ବହିର ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁବେଳେ ଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ବହିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ରହିବ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ବେଦ ଶ୍ରୁତି ହିସାବରେ ଥିଲା, ତାପରେ ପୋଥିକି ଆସିଲା, ଲେଖନୀ ମୁନରେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ହେଲା, ତାପରେ କାଗଜକୁ ଆସିଲା, ଏଇ ସବୁକୁ ହେଇକିରି ଆସିଛି। ଆମେ ଆଜି ବି ଲୋକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖା ହେଇକି ଥିଲା, ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରତି ଶକ୍ତି ଦେଉଛି ଯେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। ଏଣୁ ବହି ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦର ଗୋଟେ ଉତ୍ସ। ଏଣୁ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ନହେଲେ ତାକୁ ଏତେ ଲୋକ ଏତେ ଆଦର କରନ୍ତିନି। ତାକୁ ଆଦର କରୁଥିଲେ, କରୁଛନ୍ତି, କରିବେ। ଆଜି କିଛି ପିଲା ହୁଏତ ଏଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗରେ ଆମେ ଗୁଗୁଲ ଆସିଲା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆସିଲା, ଆମେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର, କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ତାର ଆଲୋଚନା ତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି, ଆମର କୁହାଯାଏ ବହିର 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଫିକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍। ଗୋଟେ ବାସ୍ତବାୟିତ ଯାହା ଘଟିଥାଏ ସେ କଥା ଲେଖା ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ଫିକ୍ସନ୍ କାଳ୍ପନିକ ଭାବରେ ଜଣେ କରେ। କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକରେ ବାସ୍ତବ ଓ କାଳ୍ପନିକ ପୃଥିବୀକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ୟା ଅନୁଭୂତିର ବିବିଧତାକୁ ସ୍ୱର ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଯାହା ଆପଣ ଶିଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବହି ପଢ଼ିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲି। ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଲେଖିଲି, ମୋ ତଳକୁ ଗଲା, ଏଇଟା ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ିକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବାଣ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି କି, ଯେ କଳ୍ପନା ଆଉ ବାସ୍ତବତାକୁ ଫେଣ୍ଟାଫେଣ୍ଟି କଲାବେଳେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଅବକାଶ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଏ, ପଢ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦଟା କହୁଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ପାଠ ଅର୍ଥ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଗୋଟେ ପିଲାର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପଢ଼ିବାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପାଠରୁ ଲେଖା ପଢ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ତ ତାର ସେଇଠି ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲା, ଯାହା କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦ, ସେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ତାର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବଢ଼ୁଛି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ବଢ଼ିଲା, ଅନୁଭବ ବଢ଼ିଲା। ସେ ବୟସ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଦେଖିଲା ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ଜଗତଟାକୁ ଦେଖିଲା। ସେ କାଉ ବିଷୟରେ ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲା କିନ୍ତୁ କାଉଟାକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ପୁରୀ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲା, ପୁରୀ ଦେଖିଲା। ସେ ଆମେରିକା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲା, ଆମେରିକା ଦେଖିଲା, ଟିଭିରୁ ଦେଖୁ ପଛେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ଆଉ କଳ୍ପନାର ଏଇ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ଘଟୁଛି, ସେ ସମନ୍ୱୟଟା ତାର ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବହିଟା ଭିତରେ ଥାଏ ବାସ୍ତବତା ଥାଏ ଏବଂ କଳ୍ପନା ଥାଏ। ବାସ୍ତବଟା ପରୋକ୍ଷରେ ଥାଏ। ଯେଉଁ ବାସ୍ତବଟା ପରୋକ୍ଷରେ ଥାଏ, ସେ ତାର ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ବାସ୍ତବ ରୂପଟାକୁ ଦେଖେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଆସେ, ଆରେ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ପଢ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ଏଇ ଗଛ କଥା ପଢ଼ିଥିଲି, ଆଜି ଏଇ ଗଛଟା ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ବାଘ ମାମୁଁ କଥା ପଢ଼ିଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଁର ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବାଘ ମାମୁଁ କଥା ପଢ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଦେଖିନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଦେଖିଥିଲା, ଆରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଘ ମାମୁଁ। ବା ନେଉଳ ସେ ଦେଖିଥିଲା,
ନେଉଳ को देखा आवश्यकता नहीं बा शुआ देखी तेणु सी घटना हूँ कौन ना वास्तव आउ कल्पना ये दुटा प्रकृतर समन्वय घटाए बही बही भितर जो ज्ञानटा थाए बही भितर वास्तवताटा थाए परोक्षरे एवं कल्पना शक्ति परोक्षर प्रत्यक्ष को आसे तेणु ता भितर जो आलोड़न सृष्टि हुए से आलोड़नटा ही मनुष्य ज्ञान वृद्धि करे माने गोटे समय पोथी बैगण और बाड़ी बैगण एकाठी हो जाती बास बास तेणु पोथी बैगण बाड़ी बैगण भितर देखो बाड़ी बैगणटा करने से पोथी बैगण पढ़ी किंतु बाड़ी बैगण से देखी नथला बाड़ी बैगणटा देखुची एवं आपण देखो जो विज्ञानी माने माने एटा होची ज्ञान सेटा होची प्रयोग बस धरा जो आपणकर जड़े वेटरनरी सर्जन पशु डाक्तर से कौन करुच्ची से पोथी बैगण किंतु बाड़ी बैगण के गोपाल कजिए जे गाई रखी सी गाई पिठरे हाथ मार देकर कहीदेव यहाँ कौन अच्छी गायर असुविधा कौन अच्छी देह खराब कौन अच्छी किंतु आंकु बही चाष करा पड़ो बही भितर ज्ञान अच्छी आपन जो कथा कहले प्रयोग अच्छी पठन अच्छी दुईटा आगे ज्ञान अच्छी किंतु ज्ञानटा कौ बेले कौन दरकार हम सेटा व्यक्तिर आवश्यकता अनुसार समय अनुसार आवश्यकता हुए डॉक्टर रथ आमे पाठ्यपुस्तक तो समस्ते पढ़ती पाठ पढ़ा को गला मैंने पाठ्यपुस्तक पढ़ू किंतु आमे पुस्तक कहले ता बाहर आउ किछि ज्ञानर कथा कहूँ पाठ्यपुस्तक को छाड़ी देकी जड़े पढ़ आमे भी जो सब पढ़ुले पिला जो नॉन डिटेल बोली गोटे पढ़ा जाऊला किंतु आमे एपटे पढ़ीगलु विज्ञान पढ़िलु अंक पढ़िलु अन्य सब पढ़िलु किंतु तापरे जहाँ रहीगला सेटा आमे साहित्य पाइलु तेणु पुस्तक को आमे साहित्य सहित संश्लिष्ट करि कि ना जेकोसी पुस्तक साहित्य हो पारे देखंतु आपणकर मोर आमे जेते सब एठी बसिक आलोचना करूचे आमर जीवनटा तीन भाग गोटे हूँ आमे जेतेबेले पाठ पढ़िलु पाठ पढ़िबा भितर पाठ्यक्रम रे गुड़ाए विषय थिला ताकू आमे पढ़िलु एवं पाठ्यक्रम विषय पढ़िबा भितर आमे समय बाहर करी किछि किछि अधिका बही पढ़िलु आगे सेतेबेले प्रचुर भाव में अधिका बही पढ़िबार सुजोग नथिला कारण आमे पाठ पढ़िबार थिला आम पई गोटे पाठ्यक्रम भितर आमे आबद्ध होइथिलु तापर वृत्तिगत जीवन में पशिलु वृत्तिगत जीवन में जीवन जंजाल अच्छी चाकरीर समस्या अच्छी या भितर विशेष पढ़ापढ़ी आउ हो पारानी एवं मन करतु मो कथा मत आप कहे एवं अवसर नवा मु प्रचुर पढ़ुची तेणु ये जो तीनटा पर्यायर कौन पढ़ुची साहित्य ही पढ़ुची तेणु साहित्य अनेक बही आप पढ़ी नथिबे रखिथिबे बर्तमान पढ़ा अनेक बही किए देइथिले ताकू उल्टा ही पारिनी एबे तांकू पढ़ेकरी पछरे फोन करी कहउची जे आपनको बहीटा मु बहुत दिन होला पाइथिली पढ़ी पारि नथिली एबे पढ़िली मते बहुत आनंद होची से खुशी होचंदी तेणु गोटे बही पढ़िबार आवश्यकता कौन अच्छी आवश्यकता अच्छी आमे समस्ते आपण हंतु मुहंतु आमे समस्ते संयोगवशतः आमे किछि लेखा लिखि भी करू जने लेखक जेतेबेले लेखे से तार दृष्टिटी टिके असाधारण साधारण दृष्टि अपेक्षा लेखकर दृष्टिटी असाधारण असाधारण हेइथिबारु साधारण लोक माने जहाँ देखि पारंती नाही गोटे लेखक ताहा देखे देखे किसी अनुभव करे एवं से अनुभवटी ताकू नुआ लगे ताकू से बांग्मय रूप देकरी गपटी हो कविताटी हो जहाँ भी हो से लेखे एवं से भितर जो दर्शन थाए जीवन प्रति जो दृष्टिकोण थाए से दृष्टिकोणटी पढ़िले जड़े न लेखुवा लोक मध्य से दृष्टिकोणटी पाए गोटे बही पढ़िकी से दृष्टिकोणटी पाए से अनुभवटी तापाखु संचारित हुए आपन गोटे गप लिखिं से गपटी पढ़िकी मो भीतर को मुझे चरित्र को देखी नथिली केबे किंतु देखिला पर आपण गपटी पढ़िला परे मो भीतर को से चरित्र आसिला से चरित्रर जीवनचर्या मो भीतर प्रतिफलित होला एवं से चरित्र भीतर कोठी ना कोठी मु निजको आविष्कार कली गोटे सामंजस्य आसिला तेणु मते लागिला मु निजको ही देखुची ता भीतर तेणु यही जो कथा गुड़ाक जीवन में साहित्य पढ़िकी घटुची साहित्य पढ़ंतु बा दर्शन पढ़ंतु जहाँ पढ़ंतु घटुची ताहा मनीष को गोटे गोटे नुआ दिग्दर्शन दौची गोटे नुआ चिंता करिवार खोराक जगौची एवं बहीटे पढ़िले लगुच जे जीवन में मु बहुत कथा जानी नथिली एबे जीवन को नुआ करी जानुची मानवीय समस्या एवं संवेदना ई प्राय समान सर्वत्र भूगोल को छाड़ी दियंतु भूगोलर भेद को अतिक्रम करी सबु जगह ये कथा समान मनुष्यर हस कांद लुह अवसाद दुख ग्लानी ये सब कोठी सबु जगह समान हुए तो आपनक लेखारे मु प्रतिफलित होई पारे मो लेखारे आपण भी निश्चित निश्चित तेणु सेटा पुस्तक हमकु गोटे जोड़ी सेटा पुस्तक दउची गोटे अमेरिकार लेखकर पुस्तक बा यूरोपियन राइटर लेखक आम पढ़ लेखक पुस्तक पढ़िले आम लगुच अरे ये तो आमरी कथा ही कहते तेणु से वाल्ट व्हिटमैन जो पंक्ति जे मु जेतेबेले नुआ बहीटे छुए जे छुए नुआ मनीषर छाती
ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ମଣିଷର ଛାତିକୁ ମୁଁ ଛୁଉଁଛି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବାସ୍ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ନୂଆ ବହି ଆସିଲେ ତାକୁ ବାସ୍ନା ବାସ୍ନା ନେଇଯିବ ଯୋଉ ଏବଂ ବହି ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଉଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସଂସ୍କୃତ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଯିଏ ଲେଖନକାର ସେ ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିଟିଏ ଲେଖନ୍ତି ସେ ଧାଡ଼ିଟି ହେଉଛି ଯେ ଦୁଃଖେନ ଲିଖିତଂ ଗ୍ରନ୍ଥମ ପୁତ୍ରବତ୍ ପରିପାଳୟେତ୍ ଯେ ମୁଁ ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛି କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ଭଳି ତାକୁ ପାଳିଛି। ହଁ କାରଣ ମୋର ଜୀବନରେ କେତେ ସମୟ ଦେଇଛି କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଛି ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଥିବାରୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଲେଖିପାରିଛି କାରଣ ନ ଲେଖିକିରି ମୁଁ ରହିପାରିନି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଛି କିଏ ଗୋଟେ ମୋ ଭିତରେ ଯେ ତୁ ଲେଖିଯା ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛି ଏ ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ଇଏ କେତେବେଳେ ଚିରିଯିବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତେଣୁ ଯିଏ ପାଠକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ ଏ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଆକୁ ପୁତ୍ରବତ୍ ପାଳନ କରିବେ କାରଣ ମୁଁ ଆକୁ ଦୁଃଖରେ ଲେଖିଛି ଏବଂ ବହୁ ଶ୍ରମ କରିଛି ବହୁତ ଶ୍ରମ ଆପଣ କରିଛି। ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦି ଏ ସବୁକୁ ସିଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ତା ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଥୋଇଛି। ଅନୁଭବ ସବୁକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଡାକ୍ତର ନନ୍ଦ ଏଥିରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରେ ମସ୍ତିଷ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାୟାମ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରାଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଏ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଦିଅନ୍ତି ଅବସାଦ ଆଉ ଚାପକୁ ଦୂର କରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ କରେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଦିଏ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ଆଲଜେମର ବୋଲି ରୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଏ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ପଢ଼ୁଥିବ କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବ ସେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଲା ଯେମିତି କହିଲେ ଅବସର ପରେ ପଢ଼ିବାଟା ଯାହାଫଳରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ଆଲଜିମର ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୋଗ ଯେଉଁଥିରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ବିଲୁପ୍ତି ହୁଏ ଏଇଟା ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତେ ନିଜ ବିଷୟରେ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଭିତରେ ନିଜେ ଯେତେ ଗପିବେ ନିଜେ ଯେତେ ଆହରଣ କରିବେ ଯେତେ ପଢ଼ିବେ ଯେତେ ଲେଖିବେ ଯେତେ ନିଜେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ସେତେବେଳେ ଆଲଜିମର ହେବନି ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଲା କିଛି ନ ପଢ଼ିଲା କିଛି ନ ଲେଖିଲା କିଛି ନ କଲା ଡୁ ସମ୍ ୱାର୍କ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କର ତାହେଲେ ଆଲଜିମର ହେବନି କାରଣ ମୁଣ୍ଡଟା ଯଦି କାମ କରୁଛି ଯଦି ଏନଗେଜ୍ ହେଇ ରହିଲା ଯଦି ସ୍ମୃତିଶକ୍ତିଟାକୁ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ତୁହାଇ ଚେଷ୍ଟା କଲ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଇପାରେ କ'ଣ ତା ନାଁଟା କ'ଣ ତା ସେ ଜାଗାଟା ନା ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆପଣ ଆଲଜିମର ହେବନି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏକାକିତ୍ୱ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବୟସ୍କ ନାଗରିକମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଆଗରୁ କହିଛେ କେହି ପାଖରେ ନଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହିଟା ତ ଥିବ ପାଖରେ ଏବଂ ସିଏ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଥୀ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବ ଯଦି ଭଲରେ ଜାଣିପାରିବେ ଦେଖିବେ ପୁସ୍ତକର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କଥା କହି ଶିଖେ ତା ଆଗରେ ଆପଣ ତା ଆଈ ମା କାହାଣୀ କାହିଁ କହନ୍ତି ସେ କାହାଣୀ ଜରିଆରେ ତା ଦେହରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସଂସାରିତ କରନ୍ତି ଗୋଟେ କିଛି ନୂଆ ଗପ ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ସାହସ ପାଏ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଯଦି ସେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ରହେ ତାକୁ ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗେ ସେଇଥିରେ ଆସ୍ତେ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼େ ଏ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଣିଷ ଯଦି ନିଜେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିବ ଜାଣେ ଅନୁଭବୀ ଅନୁଭବରେ ଏକଥା କବି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅନୁଭବ ନ କଲେ କେହି ଅନୁଭବୀ ହେବନି ଏଣୁ ଆଈ ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପିଲାଟିକି କୋଳରେ ବଜାଇକି କହିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏବଂ ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଳ୍ପ ସବୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲି ଆସିଛି ଏମିତି ଭାବରେ ଆସିଛି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେଇଛି ଦେବବାବୁ ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ନେଇକରି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କଥା ମୁଁ କହିବି ଏବଂ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉଠୁ ଶୋଉଛୁ ଆମର ଚାରି ପାଖରେ ବହି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ସେଜରେ କେବଳ ଶୋଇବା ଅଂଶଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେତେକ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏପଟେ ବହି ସେପଟେ ବହି ତକିଆ ଦିପଟେ ବହି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ବେଳେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତି ହସି ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି ଶୋଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ପୁସ୍ତକର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ ଆମେ ଯଦି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ଦି କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱିଦିନ୍ ୟୁ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଲାଷ୍ଟ ରସ୍କିନ୍ଙ୍କର ବହି ତା ଛଡ଼ା ଗୀତା ବାଇବଲ ଏବଂ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କର ଅନେକ ଲେଖା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଚୋଦିତ କରିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଅଛି ଯେ ପୁସ୍ତକଟିଏ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିଶା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇଯାଏ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇଯାଏ ଆପଣ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ସେ କଥାଟି ଆଜି କେଉଁଠି ନା କେହି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଥା ବିଶେଷ କରି କହୁଛୁ ଏଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଗତି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଏଇ କାଗଜର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ତା ସହିତ ଆମର ମଧୁର ମିଠା ସମ୍ପର୍କ ସେଇଟା କେଉଁଠି ହଜିଯାଉଛି କି ନାଇଁ ଆମେ ବହିର ଯେ ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି ସେ କଥାଟା ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେଖିବେ ବା ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖିବେ ବା ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବହିର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି ବହିର ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି ଦେହ ଅଛି ବହିଟାକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ସେ ଅନୁଭବଟା ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଧରିଲେ ହେବନି କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଧରିଲେ ହେବନି ବହିର ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ବି ଅଛି
ତେଣୁ ବହିଟାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏବେ କହିଲେ ଯେ ବହିର ପ୍ରଭାବ କେତେ, ଲେଖକ ପ୍ରତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ହାତରେ ଯଦି କଲମ ଥିବ ଜମ ବି ଡରିବ ଆସିବା ପାଇଁ ପାଖକୁ, ହାତରେ ଯଦି ବହି ଥିବ ଦେଖିବେ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି କେବେ କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏତିକି ବେଳକୁ ଶିଖେଇ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ତମେ ବାବା ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ବହି ଦେଖୁଛେ, ବହିଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ନେଉଛେ। ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖୁଛେ ବହିଟା ଦେଖିଲେ ସେ ଦେଖୁଛି ଆଗେ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଗେ କହିଥିଲି ଆଗେ ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା, ମନେକର ବାଘର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା, ଦେଖିନଥିଲା, ତାପରେ ବାସ୍ତବକୁ ସେ ଯିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବହିଟା ତାକୁ ଅବାସ୍ତବରୁ ବାସ୍ତବକୁ ନେଉଛି, କଳ୍ପନାରୁ ବାସ୍ତବ ଜଗତକୁ ନେଉଛି। ତେଣୁ ବହିର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି ଏବଂ ଜୀବନ ଅଛି, ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ସେ ସଞ୍ଚାର କରେ ମଣିଷ ଦେହରେ। ବହିଟା ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଆବେଗ ଆକୁଳ, ଯେତେବେଳେ ଆବେଗ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ, ଗୋଟା ବହିଟା ପଢ଼ି ସାରିଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହସି ଦେଉଛନ୍ତି, ବହିଟା ପଢ଼ିକି ଗୋଟା ଲୋକ ଦେଖିବେ ଭେଁ ଭେଁ ବାଜିକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟାଏ ମଞ୍ଚକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆପଣ ଆବେଗ ଆକୁଳ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଏକାଠିଆ ବସିକି ଯେତେବେଳେ ବହିଟାକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ହସୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଜଣେ ବହି ପଢ଼ିକିରି ନାଚି ପଡ଼ନ୍ତି, ହେଲେ ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେଉଁଠି ମିଳିବ? ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ବହି ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ କିଛି ପଢ଼ିନି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ଯେ ବହିଟାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ନିଜ ଭିତରେ ତା ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରେ ବୋଲି। ମୁଁ ତ ବହି ପଢ଼ିଲେ ବେଳେବେଳେ ମୋ ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡ଼ାକ ଓଦା ହେଇଯାଏ, ମୁଁ କେତେ ବେଳେବେଳେ ହଁ କାନ୍ଦିରେ ଲୁହରେ ଓଦା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ବହି ପଢ଼ିକି ନ କାନ୍ଦିଛି, ନ ହସିଛି, ଆବେଗ ଆକୁଳ ନ ହେଇଛି, ସେ ବହିଟାକୁ କେବେ ହେଲେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବନି, ଅନୁଭବ କରିପାରିବନି। ତା ଭିତରେ ବହିଟା ଯେତେବେଳେ ବହି ଭିତରେ ସେ ପଶୁଛି, ବହି ତା ଭିତରେ ପୁରା ଜଗତଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି ଏବଂ କିଛି ପୁସ୍ତକ ଯେମିତି ଆମେ ଅଙ୍କଲ ଟମ୍ସ କ୍ୟାବିନ୍ ହେଲା, ଟମ୍ କକାଙ୍କ କୁଟର ହଉ କି ଗର୍କିଙ୍କର ମା ହେଲା, ଏସବୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦିବେ, ମାନେ ସେଥିରେ ଯେଉଁଭଳି ଆବେଦନ ରହିଛି, ଆବେଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ନ୍ତୁ ବା କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ବୋଲେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ଭଳି ଲାଗିବ ବେଳେବେଳେ। ଆଉ କବିତା ବହି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବହୁତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କବିତା, କାହାର ମନେ ରହୁଛି? କିନ୍ତୁ ବହିରୁ ଯେଉଁ କବିତା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ମନେ ରହିବ, ମନେ ପୁରା ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆପଣ ପିଲାବେଳେ ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲେ ମନେ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କବିତା, ତାଙ୍କର କେତେ ଜଣଙ୍କର ମନେ ରହୁଛି? ବହିର ସେଇଠି ହେଉଛି ପ୍ରଭାବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପ୍ରଭାବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗ କେବେ ହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଛାପ ଛାଡ଼ିବନି। ବହିଟା ଯେଉଁ ଛାପ ଛାଡ଼ିବ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତାର କାରଣ ହେଲା ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ କିଛି ମନେ ରଖୁନା, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ତାପରେ ତାକୁ ପଳେଇଲା। ବାସ୍ ଆମେ ଯେମିତି ମୋବାଇଲଟା ଖରାପ ହେଲେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ବହିଟାକୁ ଦେଖିକି ଫୋପାଡ଼ିବେନି। ବହିଟା ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେବ, ଆହୁରି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ରଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଆ ଭିତରେ ରହିଛି, ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ମୁଁ ତ ମୋ 1903 ମସିହାର ବହି ମୋ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରି କାଳେ ପୋକ ଖାଇଯିବ, ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ରଖୁଛୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରଖୁଛୁ, ହେଲା ତ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ଖରାପ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଣି ଆଣ। ବହିଟା ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ମିଳୁନି, ତାର ମୂଲ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ପାଠକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଲେଖକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ ଅମୁକ ବହିଟା କେଉଁଠି ଅଛି, କାହା ପାଖରେ ପଢ଼ିବି କି, କେଉଁଠି ମିଳିବ କି, କେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ମିଳିବ କି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପାଇବେନି କି ମୋବାଇଲରେ ପାଇବେନି। ସେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସେ ଯେଉଁ ହୃଦୟବତ୍ତା, ସେଗୁଡ଼ାକ ବହି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମମତା, ସେ ମମତାଟା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ପାଇବେନି କି କେଉଁଠି ପାଇବେନି। ଡକ୍ଟର ରଥ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ହେଲା, ଗୀତା ହେଲା, ଆମର ରାମଚରିତ୍ର ମାନସ ହେଲା, ଅନେକ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛଳରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉଦ୍ଧୃତି ଆମେ କରିଥାଉ। ୟା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ କ'ଣ ଯେ ସାଧାରଣରେ ବୁଝିବେ। ମୋର ଏଠି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ହିନ୍ଦୀର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ନିର୍ମଳ ବର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ ତ ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଛି 15ଟି, ଏବେ ବୋଧହୁଏ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ସେଇ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ତ ଅଛି, ତା ବାଦ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଭାଷାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ, ସେ ଯେକୌଣସି ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଯେ ପୁସ୍ତକ ଅନେକ କିଛି ବୁଝେଇ ଦିଏ, ଯାହାକୁ ହୁଏତ ବହୁ ଭାଷାରେ, ବହୁ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର ରାମାୟଣର ମୁଁ ଜାଣିବାରେ 300 ରୂପ ଅଛି, 300ରୁ ରୂପ ଅଛି, ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାମାନଙ୍କରେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛି। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନମାନସର ମାନସିକତାରେ ରାମାୟଣ ଏବଂ ମହାଭାରତ ଇଏ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କହିବା, ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ପାଠ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କେବେ କିଛି ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଉଦ୍ଧୃତି କରିଦେଉଥିବେ, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଜୀବନର କଥା କୁହାଯାଇଛି।
ଏବଂ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କରି ହୁଏ, ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ହୁଏ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷକୁ ନିଜ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇବା। ଆମେ ଏତେ କଥା ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଜାଣିଲୁଣି? ନିଜକୁ ଜାଣିବା କଥାଟା ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ଭାଗବତ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଭାଗବତ କ'ଣ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିଲେ, ଭାଗବତ ମଣିଷକୁ ନିଜ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ନିଜ ସହିତ ଯେଉଁ ପରିଚୟ କରାଇବ, ଏଇ ସତ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଭାଗବତର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ନିଜକୁ ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଅଛି, ନିଜକୁ ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଅଛି, ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଏବଂ ସେଇ ଆନନ୍ଦଟା ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରାମାୟଣ ତ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ତ୍ୟାଗର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ, ଏସବୁ କଥା ମଣିଷକୁ ଶିଖେଇଲା। ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର କଥା ସେଥିରେ ଶିଖେଇଲା। ଆଉ ମହାଭାରତ କଥା କହିବେ, ମହାଭାରତ ମଣିଷର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେମିତି ଦିବ୍ୟତା ରହିପାରେ, ମଣିଷ ଭିତରେ ସେମିତି ପାପ ବି ରହିପାରେ। ଏବଂ ପାପ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି, ଦିବ୍ୟତା ବି ଦେଖିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ କିଛି ଲୁଚେଇବାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିହେବ, ଦୁଇଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିହେବ ଏବଂ ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ମହାଭାରତ ମଣିଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଖୋଲିକିରି ମଣିଷ ରୂପଟାକୁ ଦେଖେଇଦେଲା। ରାମାୟଣ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା। ମହାଭାରତ ମଣିଷକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଲା ଯେ ଦେଖ, ଏଇ ହେଉଛି ମଣିଷ, ୟା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତା ଅଛି, ୟା ଭିତରେ ପାପ ମଧ୍ୟ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଦିଟା ଯାକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମର ପୁଣ୍ୟ ଯଦି ତମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ପାପ ବି ଗୋଟେ ଜୀବନର ଅଂଶ। ତେଣୁ ପାପକୁ ବି ଘୃଣା କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିକିରି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକକୁ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଇକିରି ଆମେ ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇନେ। ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଗୀତା ପଢ଼ିବେ କି ଭାଗବତ ପଢ଼ିବେ, ଗୋଟିଏ ଥର ପଢ଼ିକିରି କ'ଣ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ହେଇଛି, ରହସ୍ୟ ରୋମାଞ୍ଚ କଥା ହେଇଛି, ଆପଣ ଥରେ ପଢ଼ିକି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ? ବାରମ୍ବାର। ତେଣୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୀତା, ରାମାୟଣ, ଭାଗବତ ଲୋକ ରଖିକିରି ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଢ଼ିଲେ ହେବନି, ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଠନର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ପଠନର ଯେଉଁ ସ୍ପୃହା, ସେଇଟା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲେ ମଣିଷ ସେ ସାହିତ୍ୟର ହଉ, ଦର୍ଶନର ହଉ, ତାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗ ଯେତେ ହେଉଛି ହଉ, ସମୟ ବଦଳୁଛି ଅବଶ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଟ୍ୟାବ୍ରେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ବହିପତ୍ର ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କ'ଣ ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ବହିଟିଏ ପାଇକିରି ପଢ଼ିବା, ୟା ଭିତରେ ତଫାତ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଏବଂ ବହିଟିଏର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଗୋଟେ ସଦ୍ୟ ବହି 850 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବହି, ସେଇଟା 1500 ଟଙ୍କା ହେଲା, ମୋ ପୁଅକୁ କହିକିରି ମଗେଇଲି। ସେ ବହିଟି ହେଉଛି ଦି ରୁଟ୍ସ, ଗୋଟେ 500 ପୃଷ୍ଠାର ଗୋଟେ ବହି। ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଉପରେ ସେ ବହିଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ଫିଜିକ୍ସର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବେଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ କିଭଳି ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକରି ଆସିଛି, ତାର ଗୋଟେ କ୍ରମ ସେଥିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି 500 ପୃଷ୍ଠାର। ସେ ବହିଟି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଆସିକରି ଏଇ 7-8 ଦିନ ତଳେ, ମୋର କି ଆନନ୍ଦ ଆଉ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୋତେ ଲାଗିଲା କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋତେ ମିଳିଲା। କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ଆଡ଼େଇକିରି ବହିଟା ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ବହିର ଗନ୍ଧ, ସେ ବହିର ଯେଉଁ ରୂପ, ତାପରେ ଆଜିକାଲି ବୈଷୟିକ ପ୍ରଗତି ହେବା ଫଳରେ ବହିର ପରିପାଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତାର ବନ୍ଧେଇ ଯେମିତି ଏବେ ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ଆମ ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହି, ଲେଖି ନ ଜାଣି ଅକ୍ଷର ଦୋଷ। ସେ ବହିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତ ଅତି ଚମତ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଚଳଣି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ତର୍ଜମା, ସେ ତ ଅତି ଚମତ୍କାର ହେଇଛି। 400-450 ପୃଷ୍ଠାର ବହି, ତାର ପରିପାଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଯେ ବହିଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଭ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିପାଟି ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ତା ଭିତରେ ମର୍ମ ରହିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହିଟିଏ ପାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ରଖିବା, ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଓଲଟେଇକିରି ପଢ଼ିପାରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଏଇ ଆନନ୍ଦର ବିକଳ୍ପ ବୋଧେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେଇପାରିବନି। ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦ, କୁହାଯାଏ ଯେ ପୁସ୍ତକ ପାଦରେ ନ ଚାଲିକି ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରାରେ ପାଠକକୁ ନେଇଯାଏ, ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଯାଇପାରିବ, ଆପଣ ସେତେ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଅନେକ କଥା ସହିତ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ନଥାଇପାରେ। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ପାଇଲଟର ଜୀବନଶୈଳୀ, କକପିଟ୍ ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରେ, ଆମେ କେବେ ସେଠିକି ଯାଇନା ବା ତା ଭିତରେ ଦେଖିନେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଯେମିତି ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଆପଣ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କେଉଁଥିରେ, ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଜରିଆରେ, ହୁଏତ ଆମେ କିଛି ସେଥିରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ନେବା, ଏଇଟା ପୁସ୍ତକର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ମଣିଷ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଚହଳ ପକାଇଲା, ମଣିଷ ଯେ ପୃଥିବୀ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ
ଏବଂ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାର କ'ଣ କ'ଣ ବଦଳି ମାନେ ତାର ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ଏତେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଭାବି ପାରିବନି ସତରେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ସତରେ କ'ଣ ସେ ପବନରେ ଏମିତି ଉଡ଼ିପାରିବ, ସତରେ କ'ଣ ତାର ସେଠି ଗ୍ରାଭିଟି ନଥିବ, ସତରେ କ'ଣ ସେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ସତରେ କ'ଣ ନ ଖାଇଲେ ଚଳିବ। ଆପଣ ମଣିଷର ଭାବନାକୁ କେତେ ବିସ୍ତାରିତ କରାଯାଇପାରେ, କେତେ ମାନେ କଳ୍ପନାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ନ କଲେ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ସେ ବହି ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ। ଏଣୁ ବହି ପଢ଼ିଲେ ମୋର ମନେ ଅଛି ପିଲାଦିନେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ତକିଆ ତଳେ ପଢ଼ିକି ଶୋଇପଡ଼ୁ, କାରଣ ବାପା ଦେଖିଲେ କାଳେ ଗାଳି ଦେବେ, କାଳେ ତ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ, କାରଣ ବହି ପାଠ ବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଉପନ୍ୟାସ ଟିକେ କେତେ ଖରା ଛୁଟି ବହୁ ଲୋକ ଗୋଇନ୍ଦା କାହାଣୀ ଏବଂ ଉପନ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ପଢ଼ିବା। ଏଣୁ ଉପନ୍ୟାସଟେ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ମନେ କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ କା ପଢ଼ିବୁ, ତାକୁ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ କ'ଣ ସରୁଛି, ସେଣୁ ସେ ବହିଟା ତକିଆ ତଳେ ଥୁଆ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ତାର ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ହଜିଯିବା କଥା, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି, ମାନେ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ, ବାପ ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ, ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କ, ମା ଝିଅର ତା ଭିତରେ ମଣିଷ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଯାହା କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବବାବୁ, ମଣିଷ ସେତିକି ଇମୋସନାଲ୍ ନ ହେଇଗଲେ, ସେତିକି ଭାବପ୍ରବଣ ନ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ରହିବ। ଏଣୁ ସେଇ ଭାବପ୍ରବଣତା ହିଁ ଜୀବନ। ଆମ ଜୀବନଟାର ଆଉ କ'ଣ, ଜୀବନଟାର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ସେଇ ଆଉ କହନ୍ତି ପ୍ରତି ଜୀବକୋଷର ଜୀବନ ଶକ୍ତି, କାରଣ ସେ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ, ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ପାଇଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି, ସେ ତାର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଉଛି। ସେଇ ଶକ୍ତି ହିଁ ହେଉଛି ଭାବପ୍ରବଣତା। ସେଇ ମଣିଷ ଜୀବନର ଭାବପ୍ରବଣତା ନଥିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେଇ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆଣିଦିଏ ବହି, ସେ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ହେଉ, ସେ ଐତିହାସିକ କଥା ଘଟଣାବଳୀ। ଆପଣ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବେ, ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ, ଏତେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ କ'ଣ ସମ୍ଭବ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ବେଳେ ମନକୁ ଏତେ ଆଉ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ଭିତରେ ରହୁନା, ଆମେ ଏକଦମ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ମଣିଷ କରେ ଏଇମାନେ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ୁ ଜାଣିବେ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତ ଆମେ ଛୋଟ ଆମେ କାହିଁ ନ କରିପାରିବା, ଆମେ କାହିଁ ନ କରିପାରିବା, ଆମେ କାହିଁ ସେଇ କଥା ସବୁ ତ ହେଇକରି ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁ ଜାଗରଣ, ସେ ଜାଗରଣ ତ କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲା, କାରଣ ବହି ଲେଖା ହେଲା, ଲୋକ ପଢ଼ା ହେଲେ, ଆମେ ଆମ ଦେଶରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବିତା ବି ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡ଼ୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଜାଗ ଦୁର୍ବଳ, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଭଳିଆ ପ୍ରେରଣା ଅଛି। ଏଣୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କବି, ଲେଖକ ଏବଂ ପାଠକ ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଆଣେ, ମଣିଷକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯାଏ। ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଇଁ ଜରୁରୀ, କେଉଁଟା ଜରୁରୀ ନୁହଁ, ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆସିକି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଥରକ ଯେଉଁ 2022ର ୟୁନେସ୍କୋ ଯେଉଁ ଥିମ୍ଟି ରଖିଛି ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନିଶ୍ଚିତ ସମୟରେ ବହିର ଆବଶ୍ୟକତା ଆହୁରି ଅଧିକ, କାରଣ ପୁସ୍ତକ ହିଁ ଆଶା ଏବଂ ଆସ୍ଥା ଦିଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଆଶା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ମଣିଷ ଏକାକିତ୍ୱ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଜନତା ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ପୁସ୍ତକର ଆବଶ୍ୟକତା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇନି କି? ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ଅଛି, ଆଖୁ ବାଟରେ ପଶିବା। ଆଖୁ ବାଟରେ ପଶିଲେ ଯେଉଁ ବାଉଳା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବାଟ ମିଳେନି। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ବହିରେ ବାଉଳା ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ସେ କେଉଁ ଜାତି ଯେ ବହିକି ଗାଦି ଗୋସାଇଁ କରି ପୂଜା କରେ, ସେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି। ଆମେ ଭାଗବତକୁ ଗାଦି କରି ପୂଜା କରୁ ଏବଂ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ସଞ୍ଜ ଦେଉ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଯେଉଁ ଭାଗବତ ପ୍ରତି ଘରେ ଭାଗବତ ଥିଲା, ଭାଗବତ ଗାଦି ସଞ୍ଜ ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ତାର ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ବହି ଆମକୁ ନେଇଯିବ ଭବିଷ୍ୟତକୁ, ବହି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ଭାଗବତ ଗାଦିଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସେ, ଭାଗବତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, ବହି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, ବହି ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ବହି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ସେତେବେଳେ ଆଗେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଏମିତି ଯେ ଆଗେ ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବହି ରଖିକିରି ଆସୁଥିଲେ, ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଧାନ ଚାଉଳ ଦେଇକିରି ବହି କିଣୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଯେଉଁ ରୁଚି, ବହି ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ, ଏବଂ ବିବାହ କରି ଗଲାବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ବଧୂମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ପେଡ଼ିରେ ବହି ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ବହି ପ୍ରତି, ସେ ବହି ଯେ ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବ, ଉତ୍ତରଣର ପାହାଚ ହେଉଛି ବହି,
से धारणा ओडिया जाति कहीं शिखेबेनी शिखेबेनी। ओडिया जातिर तार निश्चित। अंतकरण को परंपरा क्रमे से शिखी आसी ଏବଂ କେଉଁ କାଳରୁ ମଧ୍ୟ ବହି ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ଧନୀ ଗରିବର ଭେଦଭାବକୁ ଯଦି ଆମେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନକୁ ଯିବା କି ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁନୀ କଥାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର କଥା ସେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କାଳୁ ଆମକୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ଶିଖେଇଛି। तापर शुणु से बही आमको दया क्षमा प्रेम सब शिखेछि आपण देखंतु कलुरेंट कथा देखंतु बा आपण बौला गाई कथा देखंतु जीवजंतु को प्रति केमति स्नेह श्रद्धा देखे पंचतंत्र अनेक कहानी एवं व्यक्तित्व गढ़िबा पई बही दरकार बही जो करूँ जड़े लोक पिला को पढ़ाऊँ आम पढ़ाऊे केवल पिला को पढ़ाऊे पढ़ा भितर देखिए आगे जो लिखुते गडनायक जो लिखुते जो मैंने लिखुते भर भक्त कवि मधुसूदन जो लिखिते से पिला को नीति शिक्षा दिखाऊला से जो नीति शिक्षा पिला बेलू से शिखुला पिला बेलू शिखुला घरे जो मैंने पाठ पढ़ी नथिले जो बापा माँ पाठ पढ़ी नथिले सी भी आलोचना करते से माने भागवत आलोचना करते से माने पुराण आलोचना करते पुराण गप पढ़ुते पुराण विभिन्न विषय वस्तु ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଯେମିତି ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କର ଆହଦୟମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଥିରେ ମାନେ ମିଛ କହିବା କହିବିନି ସତ କହି ପଛେ ମଲେ ମରିବି। କଥା ସବୁ से सत कहवाई प्रेरणाटा कौटू आसला से सेतिबेलू पिला पाखे प्रेरणा आसी मु केबे हेले मिछ कहबिनी मु सत कथा कहबी तेणु बही व्यक्तित्वटा को पूरा गोटे निर्दिष्ट भल बाटे समाज को सजाड़ा होची ସଂସ୍କାରିତ ଏବଂ ପରିମାର୍ଜିତ କରିଦିଏ। बहीटा समाज को सजाड़ा असजड़ा करने नहीं जोटे असजड़ा कथा अच्छी से बही से आपको गीता कहीं पढ़ा जाऊँगी कहीं भागवत पढ़ा जाऊँगी ता भीतर जो कथा अच्छी केवल समाज को सजाड़ा व्यक्तित्व को सजाड़ा व्यक्ति केमती भल बाटे जाऊ मत भल बाट देखाओ तेणु भल बाट देखा शिक्षक मैंने पढ़ाते से बही पढ़े दिखती ये बही आप विज्ञान पाइले बही कला पाइले ये पाइले धर्म पाइले दर्शन पाइले दर्शन पाइले से आप कृषि विज्ञान कहतु बा जो विज्ञान कहतु से बही पाखक ही जी दौड़ी दौड़िकी जमी एंडुओ दौड़ी दौड़िकी सिजुबुदा को आप जो विज्ञान कहतु जो कला कहतु सबू बही पाखे सब बंधा पड़ते समस्ते दौड़ दौड़ से बही खंड खेलेबे इंटरनेट खेलतु मोबाइल खेलतु बही पाखक जीवे ही जीवे न जाइक बाट नहीं के डॉक्टर रथ बर्तमान जो माने मनोरंजन माध्यम हो जाइए बहीटा को जो आप कहूलु दर्शन कथा जो सार कहले बा आमको जीवन केमती बंचवा हम से कथा कहला बर्तमान कौन है केवल मनोरंजन आम आज आज रेवेन्सा कॉलेज गोटे साहित्य उत्सव था सेठी जड़े युव लेखिका बोली कहबी सी कहले जे मु भाभी पारुनी 2000 पर से जन्म होती से कहले मु भाभी पारुनी जे आपण मैंने कमी बिना इंटरनेट रे बंची थे तेणु से से जो ब्लॉग से सोशल मीडिया ता भीतर से एमती बंची जाइछंती से भावुंट जे ये सब गोटे पुराणा कालिया कथा जोटी हेतुवादर कथा आसुची सबुठी लॉजिक खोजिबे सबुठी आपण जदि राशनालिटी खोजिबे तालु हुए तो सेटा न मिल पारे किंतु या भितर जो राशनाल अच्छी से राशनाल आनंदटा हुए तो से पाई नाहांती एठी कोठी गोटे असुविधा रही जाउची कि ना बही को आप भावुंट गोटे अन्य बाटरे आमको रूपांतरित करी नुआ पीढ़ी पाखे पहुँचा पड़ो इनफॉरमेशन नॉलेज एंड विजडम ये तीनटा कथा अच्छे ज्ञानर जो विस्फोरण कथा कहले आमर अनेक कथा न जानिले चलता न जानिले चलता किंतु समय एभली होईची जे आमे ताकू कानरे पडुची आखिरे देखुचु जेहेतु ज्ञानेन्द्रिय खोला अछंती कानरे पड़ो एवं आखिरे आप देखिए आप से देखी सारा कहीं देखिले ये मोर कौन दरकार थिला न देखिले किसी मोर अभाव ही न था किंतु ज्ञानर विस्फोरण आमको एभली आक्रांत करुच्ची जे आमे परिणत बयसर लोक मैंने जो मैंने परिपक्वता किसी आसिलानी आमे थोड़ा छाड़ी दे पारुचु ता बिना आमे चलीजु बोली भावुचु किंतु आधुनिक जुगर पिला माने जेमती वैष्णव भाई कहते से आखुक्यारे पशिला भाया होउचंती कुआड़ू खाइबी जानी पारु ना तेणु से भावुंट जे इंटरनेट न थाई केमती आप बंचुले तेणु तांकर जीवन प्रति दृष्टिकोण बदलुची धीरे धीरे नुआ पीढ़ीर कथा सी आप जो अनिश्चितता कथा कहले अनिश्चितता भितर कौन आम पढ़िले जीवन गोटे निश्चितता आम पाखक आसब उदाहरण स्वरूप मु तो बहुत जीवन में बहुत पढ़ापढ़ी आम समस्ते करें आमर पढ़ापढ़ी गोटे हूँ प्रवृत्ति एबे मु जहाँ मते आनंद न दब एवं जहाँ मते जीवनर सत्य सहित परिचित न करेब से भली कथा मु पढ़ू ना व्यक्तिगत भाव अनावश्यक मुझे उपनिषद पढ़ुची गीता को आउ थे पढ़ुची भागवत को आउ थे पढ़ुची
ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଅନିଶ୍ଚିତତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି ଯେ ଜୀବନ ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଏବଂ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବି। ତେଣୁ ସତ୍ୟର ସହିତ ମୋତେ ପରିଚିତ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ କରେଇବ ମୁଁ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିବିଷ୍ଟ ଅଛି। ସେଇଠି ତ ସମସ୍ୟା। ନୂଆ ପିଢ଼ି କହିବେ ଯେ ଆମେ କାହିଁ ଯିବୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଟା ବି ଆମର ଭୁଲ ହେଲା, ମୋର ବି ଜୀବନରେ ଭୁଲ ଏଇଟା। କାରଣ ମଧୁରା ଗୋଟେ କବିତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି। ଏଇ କଥାଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ କରିବା, এইটা যে বাଳ ପାଚିଲେ ହେବ, ଏଇଠି ଏଇ ବିଭ୍ରମରେ ଆମର ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ପଳେଇଛି। ଠିକ୍। এইটা যদি ଆଉ 20 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆସିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଆମର ପରିବାରରେ, ଆମ ଚଳଣୀରେ ଅଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହଉ, ସତ୍ୟକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ହଉ ବା ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ହଉ, এই প্রকার যে মানসিকতা সত্য সহিত পরিচিত হবার যে গোটে প্রয়াস, এই প্রয়াস আম চলনীরে আম সংস্কৃতিরে অছি, কিন্তু সেইটা ব্যাকসিট নিয়ে যাইছি, পছরে রহি যাইছি, প্রমুখ হইকি রহিনি। তেণু এই যে পিলামানে এবে ভাবুচন্তি সেমানে জীবনর অসল উদ্দেশ্যটাକୁ বুঝি না, লক্ষ্য বি জানি নাহান্তি। তেণু সেমানে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সম্পর্করে সম্পূর্ণ সচেতন নথিবারু বা স্থির নথিবারু সেমানে এভଳି কথা কହୁଛନ୍ତି এবং ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ଏବେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ସେମାନେ ବି ସେଇ କଥା କହିବେ। ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ନନ୍ଦ, ପୁସ୍ତକ ପଠନ କରିବା ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ନା ଆବଶ୍ୟକତା? ହୁଏତ ଦୁଇଟା ଯାକର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶେଇକିରି ଗୋଟେ ଆମର ଆଗ୍ରହ ବି ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବି ଅଛି। ଆଗ୍ରହ ନଥିଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିବନି। ପୁସ୍ତକ ପଠନର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲେ ନା ଓଲଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ପସିବଲ୍, ସେଇଟା ବି ଦେଖାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଗ୍ରହ ନ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କାହିଁ ଲୋଡ଼ିବୁ? ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସିନା ଗୋଟେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଆମର ସେଇଟା ତାଦେହରୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ ତାଦେହରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଜାଗ୍ରତ ହେବା କଥା। ଏ ବହିଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ପିଲାଦିନେ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା 5th କ୍ଲାସ୍ରେ 4th କ୍ଲାସ୍ରେ ନୂଆ ବହି କିଣା ହେଇକି ପକାଇବୁ, ସକାଳୁ ଉଠିବୁ, ତାକୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ରଖିବୁ, ସକାଳୁ ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ଦେଖିବୁ କୋଉଥିରେ କ'ଣ ଛବି ଅଛି, କୋଉଠି ଶେଷ ବର୍ଷ କ'ଣ ଅଛି, କାହିଁ କେତେବେଳେ ଛୁଟି ହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିଦେବୁ କ'ଣ 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 ସେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ସେ ଆଗ୍ରହଟା ଆଗ, ପଛରେ ପଛରେ ତା ଦେହରେ କାଳି ପଡ଼ିଯିବ, ମଇଳା ହେଉଛି ଆଗ୍ରହ। ମଣିଷ ଆଗ୍ରହ ଆସେ, ଆରେ ମୋ ବହିଟା ତାକୁ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ଉଠେଇ ପକେଇଲା, କିଏ ଗୋଟେ ତା ଦେହରୁ ମଲାଟା ଚିରିଦେଲେ ଆମକୁ ରାଗ ଲାଗି ତାକୁ ବାଡ଼େଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, ଏ ଆଗ୍ରହ, ମୋ ବହିଟାର ଗୋଟେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ ମୂଲ୍ୟ। ଯେମିତି କହିଲେ ବୈଷ୍ଣବ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ପୂଜା କରିବା କଥା। ଆପଣମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଲେଖକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବହିଟେ ଆପଣ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରଥମ ବହିଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଉଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଆମେ ବସଉ ସେଠି, ମାନେ ତମେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛ, ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏବଂ ତମ ପାଖେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅର୍ପଣ କଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନାଟକ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଗଳ୍ପ ହଉ, ଉପନ୍ୟାସ ହଉ, ଗୋଟିଏ କି ଯୋଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଚାଲିଲା କିଛି ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ନାଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥିଲା? ଅଧ୍ୟୟନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକା। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ 3ଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗୋଟାଏ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, ଦର୍ଶକ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖୁଛି ତାହା ଯେ ଅତୀତରେ ନ ଲେଖାଯାଇଛି ତା ନୁହେଁ। ଆମେ ତାକୁ କିଛି ନୂଆ ଧରଣର କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ଭଳିଆ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୂଆ କଥା କହିଲା ଭଳିଆ କହିବି। ଏଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏବଂ ଚାରିତ୍ରିକ ବିଶ୍ଳେଷଣଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ପାଇବ। ଆରେ ମୁଁ ତ ସେଇ ଚରିତ୍ର, ବାପା ତ ମୋତେ ଏମିତି ଗାଳି ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଏମିତି ବାପାଙ୍କୁ ହତାଦର କରିଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏତେ କଷ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମନ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସାମିଲ କରି ନେବା ଏ ନାଟକ ଭିତରେ, ସେ ହେଉଛି ନାଟ୍ୟକାରର କୃତି। କାରଣ ମଣିଷ ଭାବେ ଯେ ସବୁଠୁ କ'ଣ ସାମାଜିକ ଚରିତ୍ର ନେଇକରି କରିବି ଏବଂ ଯାହା କରିବି ତାକୁ ଲୋକେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଦର୍ଶକ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଦର୍ଶକର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେଇଟା କେମିତି ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ, କାରଣ ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ମଞ୍ଚ ଅଭିନୟ କରାଇବା, ଏ 3ଟାକ ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ନାଟକ ଲେଖିବା ପାଇଁ 6 ମାସର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା।
तापर लिखि सारा मास 1.5 मास रिहर्सल एवं तापर मंचायन हुए माने कहानीटे मन को आसे तापर आपण कहानी मन को आसे पुणी तापर लगे कि जे नहीं ये टिके कोटी कौन माने कहानीटार गति टिके शिथिल हो जाऊँगी आउ टे अग्रगति करवा आउ टे किसी चरित्र पुरेवा आउ टे ये जिनसटा को जो अहरह लगी थाए 6 मास पर्यंत मानसिक अस्थिरता थाए केमी ताकू गोटे माने गोटे जमती माने गोटे निर्दिष्ट आरंभ होबो मध्य भाग थिबो एवं शेष रे जाके गोटे क्लाइमैक्स पहुंच ई लोक जमती छोटा छुआटिया डेलीवर करे से आपण माने जानिछन लेखक हिसाब रे गोटे बहिटे लेखिवाटा होची गोटे डेलीवरी गोटे मनर जिनस को बाहर करके थोइबा एटा होची गोटे डेलीवरी गोटे पुत्र जन्म संगे समान डॉक्टर महांती बर्तमान ये जो व्यस्तता लगुच आम खाली इंटरनेट बोली कहले हेबनी मुझे जोटा कहली जे मनोरंजन अनेक माध्यम अच्छी जदि पुस्तक को केवल मनोरंजन बोली धरिबा तादर अन्य किसी आनंद आम पाइपर ना तेणु तापाई टेलीविजन अच्छी सिनेमा अच्छी नाटक अच्छी अन्य सब अच्छी किंतु आम केमिति पठन अभ्यास को धरी रखा एवं विशेषकर नूतन पीढ़ी पाखे पहुँचेबा खाली जे गोटे दिन पुस्तक दिवस पालन करदे तार किसी अर्थ ना आमको प्रत्येक दिन को पुस्तक दिवस करियो पड़ियो एवं पुस्तकर जो प्रकृत आनंद सेटा केमती पहुँचबो नुआ पीढ़ी पाखे देखंतु आपण वर्तमान गोटे विषय पढ़ाई चाहूँगी बहीटा खोजिक पढ़ी पारे किंतु दूरदर्शन से देखिपारे कि रेडियो शुणिपारे कि एमती कि इंटरनेट भी न पाई पारती इंटरनेट पाइबे जहाँ इंग्लीश कथा पाइबे ओडिया कथा पाइबेनि तेणु खोजापी जो चाहूँ आप चाहूँ खावाई ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ହୋଟେଲରୁ ମଗାଇ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଯେଉଁ ମୋଟି ଶାଗ ପାଇପାରିବେ କି ତେଣୁ ବହି ଭିତରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ମିଳିବ ପାଠକ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ଯେମିତି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ବା ଆପଣ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବେ କ୍ଷୀରି ଦିଆଯାଏ ଖଟା ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଅଛି ଏ ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ୱାଦ ଆଉ ନିମ୍ବ ପିତା ବି ବେଳେବେଳେ ଦିଆଯାଉଛି ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଜିନିଷ ଯଦି ପାଇବେ ତାକୁ ବହି ଭିତରୁ ପାଇବେ এবং বহি ভিতরে লেখক যেতবে লেখে সেই লেখক হচ্ছে সফল লেখক যে পাঠককে বিভিন্ন স্বাদর জিনিস পরশি দিয়ে हाँ বহি পড়া ভিতরে লেখকটি পাঠকটি ব্যস্ত হয়ে পড়ব বেড়ে বেড়ে বিব্রত হয়ে পড়ব বেড়ে বেড়ে সে হসব বেড়ে বেড়ে সে কান্দিব তেমন এই যে কথাটা হচ্ছে পাঠককে বিভিন্ন স্বাদর পাঠ যদি আপনার পরশি দিয়ে পারে তবে পাঠক খুশি হব তেমন আমি কোণ করুছে না আমি লেখিলা বেড়ে ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲେଖକ କେତେ ଚିନ୍ତା କରେ ବହୁ ଚିନ୍ତା କରେ ଆପଣ ଘରେ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଲେଖକ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହୁଏ ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ହୁଏ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ହୁଏ ତ କାମ କଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦାଳି ହେଉଥିବ ଚିନ୍ତା ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେତେବେଳେ କିଏ ଟିଭି ଦେଖୁଥିବ କିଏ କ'ଣ କରୁଥିବ ସେ ବସିକି ଲେଖୁଥିବ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର କିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ପଢ଼ିବ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଗଡ଼ନାୟକ ଲେଖିଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି ସେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ୁଛେ कान्हूचरण लिखिले आज आम पढ़ुचे रवि सिंह लिखिले आम पढ़ुचे केते परिश्रम करते शब्द को सजई लिखिबे ता भीतर रस देबे ता भीतर स्वाद देबे ता भीतर छंद देबे ता भीतर ज्योति देबे एवं पाठकर आवश्यकता कौन पाठकर रुचि कौन ताकू लिखिबे कम परिश्रम नुहे कम अध्यवसाय नुहे लेखकर दुख लेखकर जो मनर उद्वेलन ताकू पाठक जिते बुझब से जानव आप खाली भावुं टीवी देखीदी नाटकटा देखीदी नाटक पछरे केते परिश्रम आप गीतटा शुणीदे गीत जी लिखी केते कष्ट कर लिखी स्वर गाँची जे बाजा बजाऊँच ए कथा को जो पाठक मन भर नब से जानव जे आ भितर केते निष्ठा अच्छी केते निधिध्यास अच्छी केते परिश्रम अच्छी तेणु से कथा जो चिंता कर से जानव बो आमको खाया दौर बो ता भीतर केते खटुची आम केते ममता अच्छी केते श्रद्धा अच्छी केते आंतरिकता अच्छी से खाଇବା मिठा ही जाए बस से पुओ झील अनुभव करते तेणु लेखक पाठक भीतर संपर्क एत निबिड़ संपर्क हो दरकार जहाँफल पाठक अनुभव कर लेखकर जो हृदयवत्ता लेखकर जो आंतरिकता लेखकर जो श्रद्धा लेखकर जो निष्ठा लेखकर जो परिश्रम मते दवाई मते खुशी करने लेखकटे लिखी ये कथा एवं पाठकता चाहिदा अनुसार कर धरा जो मु गल्प लिखुची मु गल्प भी पढ़े इतिहास पुस्तक पढ़े एवं ता सहित आत्मजीवनी बा जीवनी पढ़े तो मोर आग्रह सेटा सेमती प्रत्येक पाठकर अलग अलग आग्रह थिबो एवं सही आग्रह को प्रशमित कला भली से जदि बही खोजिबो पढ़िबो से निश्चित धीरे धीरे तार पठन प्रक्रियाटा बढ़ी बढ़ी जीवो एवं से अधिक आनंद पाइबो निश्चय देखंतु आपण होटेल को जातु आप घरे देखो घरे 5 पुओ अच्छे किए कांजी खायापी चाहूँगी किए हर डाल खायापी चाहूँगी किए तड़का खायापी चाहूँगी तेणु सबू पाठकों अलग अलग रुचि अच्छी
ତାଙ୍କ ରୁଚିକି ଲେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ବି ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି। କାହାକୁ କବିତା ଭଲ ଲାଗୁଛି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ଗପ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ଉପନ୍ୟାସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ପାଠକ, ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, କିଏ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, କିଏ ଗୀତିକାର, କିଏ ସମାଲୋଚକ, କିଏ ନାଟ୍ୟକାର। ତେଣୁ ଏସବୁ ପାଠକ ଯେମିତି ଅଲଗା, ଲେଖକ ସେମିତି ଅଲଗା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅଲଗା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଠକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମୋର ପାଠକ ଏଇଆ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଖକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏମିତି ଅନେକ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ନ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ କହିଦେଇ ପାରିବେ ପାଠକ ମାନେ ଇଏ ଆଙ୍କର ଲେଖା। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଶୈଳୀ ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି, ପୁରା ଶୈଳୀ ଜାଣିଯିବେ, ଆପେ ଆପେ ଜାଣିଯିବେ। ଆମର ସମୟ ସରି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଶେଷରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଏଇ ପୁସ୍ତକ ଦିବସ ଅବସରରେ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଚ୍ଛକ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ବହିଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିହାତି ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ପଢ଼େଇ ଶିଖନ୍ତୁ। ବହି ପ୍ରତି ଆଦର, ବହି ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା, ବହିଟା ପଢ଼େଇ ଶିଖନ୍ତୁ। ସେ ପଢ଼ି ଶିଖିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାକୁ ପଢ଼େଇ ଶିଖନ୍ତୁ। ବହି ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଆଗେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗୋଟେ ଥିଲା ପିରିୟଡ଼ ପଢ଼ଉଥିଲେ, ସେ ହେଇପାରୁ ଏବଂ ସେଇଟା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବାହାରେ। ଡକ୍ଟର ନନ୍ଦ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ବୋଉ କହେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବେଳେ ପାଠ କମ୍ ଥିଲା, ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ କହେ ଯେ ପଢ଼ିପାରୁଥିଲା ଭାଗବତ ସେ ପାଠ ଜାଣିଲା। ପଢ଼ାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ଭାଗବତରୁ। ଏଣୁ ମଣିଷ ମନରେ ଯଦି ଆଗ୍ରହ ଥିବ, ସେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ା ସେଇଥିରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ମଣିଷ ଜୀବନର କଥା ସେ ତାରି ଭିତରୁ ପାଇବ। ପ୍ରକୃତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବିଷୟରେ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ତାରି ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ଜେଜେମା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଗୀତା, ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ମୋର ଭଉଣୀ ଜନ୍ମ ହେଲା ବୋଲି, ସେ ତା ନାଁ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଥିରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାଁଟା ଦେବା ବି, ସେମାନେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ସଂଯୋଜିତ କରିପାରୁଥିଲେ, ଭାବିପାରୁଥିଲେ। ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଶେଷରେ? ମୁଁ କହିବି ଯେ ବହିର ବିକଳ୍ପ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବା ଇତ୍ୟାଦି କେବେ ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ତ ଏବେ ଥାଇକିରି ଭାବିପାରୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି। ଆଉ ବହି ପଢ଼ିବାର ଆନନ୍ଦ ମଣିଷର ସହଜାତ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ବହିକୁ ଭଲ ପାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତ ନୂଆ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ ବହି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଥରେ ବହି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟା ଯେଉଁ ପାଇବେ, ସେ ଆନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବି ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପଲବ୍ଧି ଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନୀ ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା କେତେ ଶୀଘ୍ର କିଏ ବୁଝିପାରେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଏ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ। ପୁସ୍ତକ କେବଳ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ, ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ପୁସ୍ତକ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଦିଏ, ପୁସ୍ତକ ସାହସ ଦିଏ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ବେଳେ ଆମ ସହିତ ରହିଥାଏ। ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକକୁ ଛାଡ଼ି ଜୀବନର ପରିକଳ୍ପନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପୁସ୍ତକ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠକଙ୍କୁ, ଯିଏ ଯାହା ବି ପଢ଼ୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପୁସ୍ତକ ଆହୁରି ପ୍ରସାରିତ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଲ ମଣିଷ, ଭଲ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜିର ପରିକ୍ରମାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର।